أبطال الصف الرابع الابتدائي، ويلكم باك. معاكم مستر شجلال، ودي قناتي ميس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات كتاب المعاصر، تدريبات الدرس الأول pages 21 and 22. بعد طبعا ما شرحنا الدرس الأول الفيديو اللي فات، وهسيب لكم اللينك بتاعه في تحت الفيديو. بس قبل ما نبدأ يا ريت لسه مشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة على زر الجرس واشترك معانا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. نيجي للدرس الأول. بيقول لي هنا general exercises، طبعا تدريبات عامة. أول سؤال جايبه لي read and match A with B. ده بيبقى سؤال توصيف هنا، وبيطلب مني إن أنا أوصل عشان أكون الجملة أو أكون السؤال. طبعا مطلوب مني إن أنا أقرأ A كلها الأربع نقاط، وأقرأ B كلها علشان أقدر أوفق الجمل مع بعضها، الأجزاء مع بعضها. بيقول لي Egyptian farmers grow I made salad, tomatoes and onions. Which food comes for lunch? To build houses for chickens. Rice and tomatoes from our country are vegetables. هنا بيقول لي Egyptian farmers grow ايه؟ grow rice and tomatoes. يبقى number 1 هنكتب هنا number 1. I made salad for lunch. Number 2, tomatoes and onions are vegetables. Which food comes from our country? دي كانت موجودة عندي في الدرس. Which food comes from our country? Number 4. وفي كل طبعا مربع هنا هنكتب الاسم الرقم بتاع الجزء الأول. نيجي للسؤال التاني. بيقول read and complete the text with the words in the box. اقرأ وأكمل النص بالكلمات من المربع. جايب لي 4 كلمات: grapes, grow, chicken, sugar. بيقول fruits grow in different times of the year. We plant different kinds of them in Egypt. Mangoes and blank grow in summer. We get blank from sugarcane. Fruits are delicious. لازم طبعا اقرا الفقره كلها على بعضها. انا بعلمك تحل ازاي الاسئله دي، وبعد كده نملأ الفراغات. فبيقول لي fruits grow in different times of the year. We different kinds of them in Egypt. We grow. Mangoes and blank grow in summer. Mangoes and grapes ولا chicken. طبعا احنا خلاص خدنا كلمة grow. chicken ولا sugar؟ يبقى mangoes and grapes. We get from sugar cane. بنحصل على ايه من sugar cane؟ We get sugar، يعني بنحصل على السكر من sugar cane. طبعا نيجي للسؤال الثالث، والسؤال الثالث يعني جديد شوية علينا، فمش هيمثل لنا مشكلة ولا حاجة. احنا بعد ما بنتعود على اي سؤال او بنتعود على اي حاجة لفترة بتبقى عندنا ان شاء الله سهلة جدا. ده سؤال القطعة. بيقول read the text and answer the questions. اقرأ النص واجب على الاسئلة. مطلوب مني ان انا اقرأ النص ده كله كويس. هقراه مرة بالانجليش كده كله على بعضه، وبعد كده هنقراه جملة جملة ونفسره، وبعد كده نبدأ نقرأ الأسئلة ونحلها. بيقول لي هنا farmers are very important to us. They produce a lot of food for us to eat. They grow rice in Egypt. They also grow vegetables like tomatoes and onions. They grow fruits like watermelons and bananas. They can raise chickens to get eggs and meat. My uncle is a farmer. He works hard on his farm. My cousin helps him grow plants. They grow many kinds of delicious fruit. We get fresh mangoes from the farm every year. There are different animals on his farm like goats, cows, and a donkey. I like to visit him every summer. I help him on the farm. It's interesting.
نرجع تاني نجيب من الأول. بقولي إن farmers are very important to us. الفلاحين طبعا مهمين جدا في حياتنا، هم مهمين بالنسبة لنا. They produce a lot of food for us to eat. هم بينتجوا طبعا أكل كتير عشان إيه؟ ناكله. They grow rice in Egypt. بيزرعوا رز في مصر. They also grow vegetables like tomatoes and onions. وكمان بيزرعوا خضار زي الطماطم والبصل. They grow fruits like watermelons and bananas. وبيزرعوا فاكهة زي البطيخ والموز. They can raise chickens to get eggs and meat. هم طبعا ممكن raise chickens بيربوا الدجاج علشان يحصلوا منه على البيض واللحمة. My uncle is a farmer. أنا طبعا عمي فلاح. He works hard on his farm. بيشتغل بجد في المزرعة بتاعته. My cousin helps him grow plants. ابن عمي بيساعده إن هو يزرع نباتات. They grow many kinds of delicious fruit. بيزرعوا أنواع كتيرة جدا من الفاكهة الطازجة. They grow many kinds of delicious fruit. هم طبعا بيزرعوا أنواع كثيرة من الفاكهة اللذيذة. We get fresh mangoes from the farm every year. احنا طبعا بنحصل على fresh mangoes المانجا الطازجة من المزرعة كل عام. There are different animals on his farm. في أنواع كتيرة من الحيوانات مختلفة موجودة في المزرعة بتاعته like goats, cows and a donkey. طبعا زي المعيز والبقر والحمار. I like to visit him. I like to visit him every summer. أنا بحب طبعا أزوره كل صيف. في مانجا وفي فاكهة حلوة. I help him on the farm. أنا بساعد في المزرعة. It's interesting. Choose the correct answer from A, B, C or D. Farmers grow like tomatoes and onions. Grow fruit, vegetables, birds, chickens. Will you like tomatoes and onions? Tomatoes والonions دول ايه؟ طبعا vegetables. Watermelons and bananas. الwatermelons والbananas are ايه؟ Vegetables, fruits, chicken, meat are fruits. طبعا فاكهة. بيقول لي هنا answer the following questions. ده طبعا الاختياري سهل، خلاص احنا حليناه. نيجي للسؤالين دول لأن الأسئلة دي أسئلة مقالية، يعني بيطلب مني إن أنا أكتب بإيدي جملة أجاوب على السؤال. بيقول لي answer the following questions. answer the following questions يعني أجب على الأسئلة التالية. Why are farmers very important؟ ليه farmers important؟ نطلع كده من القطعة. بيقول لي إيه؟ Farmers are very important to us. They produce a lot of food for us to eat. بس الإجابة هي they produce a lot of food for us to eat. هنا بيقول لي why. أدوات الاستفهام بقى نركز معاها شوية لأن هنستخدمها كتير هنحتاجها. why معناها لماذا. بجاوب عنها بحاجة من الاتنين، يا to زائد مصدر يا هنكتب because ونكتب جملة كاملة. تمام؟ يعني هنا مثلا على سبيل المثال بيقول لي why are farmers very important. يبقى ممكن هقول هنا farmers are very important because farmers اهو هنجيب جزء من السؤال هنبدأ بالفعل اهو واقول farmers are very important. انا لحد كده ما كتبتش لسه الإجابة. تمام؟ ما كتبتش الإجابة. الإجابة بقى هكتبها دلوقتي. ليه بقى؟ because هات بقى من هنا they produce a lot of food for us to eat. آخر سؤال بقى number 4 بيقول لي summarize the second paragraph in one sentence. summarize the second paragraph in one sentence. هنلخص الباراجراف التاني في جملة واحدة. في جملة واحدة. هنبص للباراجراف التاني كده نشوف الفكرة كلها بتاع الباراجراف بتدور على ايه ونحاول نحطه في جملة واحدة. فهنا الباراجراف التاني بيقول لي my uncle is a farmer. He works hard on his farm. My cousin helps him grow plants. They grow many kinds of delicious fruit. We get fresh mangoes from the farm every year. There are different animals on his farm like goats, cows and a donkey. I like to visit him every summer.
I help him on the farm. It's interesting. الباراجراف كله بيدور حوالين فكرة واحدة اللي هي إن عمي فلاح my uncle is a farm وأنا بحب أزوره علشان هو وطبعا my uncle is a farm بقى وبدأ يفسر يعني بيشتغل فيها ابنه بيساعده عنده كذا وكذا فطبعا التفاصيل دي كلها ما بنكتبهاش في الجملة بتاعة الملخص. وطبعا الجزء الثاني من المعلومة ان انا بحب ازوره عشان انا بساعده وبنجيب مانجا منها وبنجيب كذا منها. يعني ممكن نقول هنا الجملة اللي احنا هنلخص فيها الباراجراف كله هنقول my uncle is a farm and I like to visit him. my uncle يبقى الباراجراف كله بيدور حوالين معلومة my uncle is a farmer وطبعا بدأ يديني تفاصيل ان هو فلاح وعنده مزرعة وابنه بيساعده وي طبعا احنا في التلخيص ما بنكتبش تفاصيل واداني كمان معلومة ان I like to visit him ان انا بحب ازوره every summer عشان انا بساعده والحديقة بتاعته interesting وبنجيب مانجو والكلام ده كله. تمام. يبقى انا هلخصها في جملة واحدة اقول my uncle is a farmer and I like to visit him. My uncle is a farmer and I like to visit him. أكيد أنا مش هلخص التلخيص ده كله في جملة simple sentence. لأ طبعا عادي ممكن نربط جملتين ببعض علشان ندي المعلومة كافية للملخص بتاع البروجرام. نيجي للسؤال اللي بعد كده نمبر 4 بيقول لي reorder the words to make correct sentences. أعد ترتيب الكلمات لتكون جملة صحيحة. Farmers do what grow. يبقى what do farmers grow? What do farmers grow? ماذا يزرع الفلاحين؟ What أداة الاستفهام بعديها do أو does أو أي فعل مساعد بعديها الفاعل بعديها الفعل في المصدر. بقول what do farmers grow? Farmers Egyptian produce things many. Egyptian farmers ده الفاعل اهو فين الفعل produce ايه بقى things وmany يبقى many things. كل الأسئلة دي طبعا بعد فترة هتلاقيها سهلة جدا بالنسبة لك. بيقول لي are having they chickens lunch for. they أداة الفاعل they are having. طيب بيتناولوا they are having chickens for lunch. they are having chickens for lunch. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Food comes from our country, rice. Why, when, which, how. تاني why, when, which, how. هتبقى which food. احنا قلنا which الاختيار للتخيير بيخيرني بيقول لي which food أي الطعام comes from our country. number 2 بيقول لي grow vegetables for us to eat. engineers ولا farmers ولا doctors ولا vets. هتبقى طبعا أكيد farmers هما الفلاحين اللي بيزرعوا الأكل اللي احنا بناكله. we produce vegetables like and potatoes. vegetables خضروات onions bananas watermelon apples. هتبقى we produce onions and potatoes. let's have lunch. السؤال السادس punctuate the following يعني رقم الآتي. طبعا Egyptian food is yummy. الإي هتبقى capital أو الحرف في الجملة وغير إن الجنسية طبعا في أي مكان في الجملة لازم تبقى capital. وعندي طبعا بتبتدي بكابيتال لتر يعني لازم تبتدي بكابيتال لتر. أول حرف في الجملة أول كلمة في الجملة أول حرف في الجملة لازم يبتدي بكابيتال لتر. فهنا بقول Egyptian فالإي كابيتال بتاع كلمة Egyptian غير إن كلمة Egyptian أصلا معناها مصري دي جنسية
في أي مكان في الجملة لازم أول حرف منها يبقى كابيتال. عندي food is yummy. yummy لذيذ. فطبعا الشعور القوي بيبقى آخر الجملة علامة تعجب، هنحط علامة تعجب تمام وأقول Egyptian food is yummy. أنا المفروض إنك أنت بتكتب الجملة والخط الكلمة اللي أنت غيرت فيها بنشيل الحرف small ونكتبه كابيتال. يعني أنا المفروض هكتب هنا كده، ممكن تعمل زي ما أنا عاملة كده بتكتب الحل فقط على حسب ما المدرسة بتقولك، والأفضل طبعا إنك تكتب الجملة كلها وتغير الإيه الحرف بتاع الكلمة وخلاص. أهو نكتبها. كتبنا دلوقتي الجملة كاملة هي Egyptian food is yummy تمام وغيرنا الحرف الناقص. آخر سؤال بقى وهو سؤال باراجراف، وده طبعا عايز فيديو كامل عشان أعلمك إزاي تكتب باراجراف بطريقة سهلة جدا نتعلم تكوين الجملة، وده طبعا الفيديو القادم بإذن الله اللي أنا هنزله لك. وبكده طبعا أكون جيت لنهاية الفيديو، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب دعما لينا إن شاء الله عشان نستمر. هسيب لكم لينك شرح الدرس الأول في الوصف تحت الفيديو، وأشوفكم على خير في الفيديو القادم بإذن الله. باي.